Good morning, everyone. Today we are beginning our discussion on pregnancy. Our speakers for today are Subhashri Mukhopadhyay, Pinky Jain, Nandita Samanta, and Udit Paul. So Subhashri will be beginning with the topic for today with the introduction of pregnancy. Good morning. I am Shubhasri Mukhopadhyay. I am studying final year MBBS from IQ City Medical College and Hospital, Durgapur. So today I will be speaking about the topic pregnancy. As we know, it is a very important topic in any community. Mother and child form the basis of the community. So we can see that in a developing country like India, the evidence of mortality, maternal and child mortality and morbidity is very high. What we can see is if we properly take the care of the mother and the child during the pregnancy period, during childbirth, and after that, what we in general call as antenatal care, intranatal care, and postnatal care, we can prevent a large number of diseases and death. So the mother and child of the community, they not only form a very large group, they are also a vulnerable and specific at-risk group of the community. So prevention of this maternal and child mortality rate is very important. Starting with the antenatal care. What is antenatal care? If we want to describe it, if we can simply say that antenatal care is care of the mother during pregnancy. Today's sole objective is to see that what are the objectives of this antenatal care. Coming to all the objectives, first is health of the mother. Health of the mother and health of the child can be easily noticed if we take care of the mother in this antenatal period. Then any complications or diseases related to the mother and the child can also be taken care of and also detected early if we take good antenatal care. We can see very commonly that in this period, anxiety and tension of the mother increases related to her own health, her child health, whether she would be properly taking care of her child or not, how she would be taking. So if we counsel her, then her anxiety will be relieved. Also, we teach the mother elements of child care and her own care and sanitization during this antenatal care part. How many antenatal visits do doctors mainly suggest to these mothers? Minimum 4 visits, that is the minimum that is generally recommended. So what are the 4 visits that we suggest? First one should be between when the pregnancy is suspected, that should be within 12 weeks. So whenever the pregnancy is suspected, within 12 weeks the first visit to the doctor should occur. The next visit should be from 14 to 26 weeks. The third visit should be from 28 and 34 weeks. The last visit should be from 36 weeks and term. So what do we mean by term here? Term pregnancy means when the child will come to this world, and so in speaking in simple terms, from 36 weeks and term, any time delivery can occur. So one visit is needed in that period. Now coming to what is the ideal number of visits that we suggest. Ideally, from in the first 7 months, we suggest that one visit should occur in the first 7 months, and in the 8th month, ideally 2 visits should occur. Thereafter, in the next month, 4 weeks are there, so every week one visit should be there. Next, coming to what is the antenatal checkup. So when the mother and child comes for antenatal checkup, what are the things that we do? So first is confirmation of pregnancy. It is of foremost importance. So first we confirm the pregnancy, then we come to the complications
we ask the mother whether she had any complications related to pregnancy or childbirth in her previous pregnancies, whether she had any abortion or miscarriage in the previous pregnancy, whether she had any defective child in the previous pregnancy. Also, we ask the mother whether she is suffering from any chronic diseases and whether she is taking any medications for them, like increased blood sugar, blood pressure, then some communicable diseases like HIV, AIDS, then malaria, etc. And also we ask for some other diseases, whether she has suffered from TB, then jaundice, asthma, etc. Then any other complications, whether she is now facing or not, that we also ask her. So what are these complications that she might be facing in the current period of her pregnancy? When she should, that is the red alert sign. Swelling of the feet, then excessive nausea or vomiting. Like nausea and vomiting is very common up to the 3rd month, but if it continues beyond the 3rd month, then it is an alarming sign. So we should properly take care of that. Then blurring of vision, extreme headache, fatigue, whether she is having any discharge, red or white, from the vagina, etc. Next, we come to the antenatal tests. So what are the antenatal tests that we commonly prescribe to the expecting mothers? First is confirmation. Pregnancy confirmation is the, I've said it before also, it is of first and foremost importance that we confirm the pregnancy. After that, we go for hemoglobin estimation, blood grouping, and blood sugar estimation. Then we go for urine examination, also some infective diseases tests like syphilis, HIV, hepatitis, and malaria. We also go for these tests. Nowadays, people are more aware. So before conceiving also, they come to the doctor. Then we sometimes suggest thalassemia test. That is also of very importance. So then, coming to the antenatal advice that we give to our expecting mothers. First is iron and folic acid tablets that we prescribe them. That is continued, that is started from 4th month onwards and continued up to 3 months after the childbirth. Then we suggest tetanus injection. Tetanus injection, first one is given after 12 weeks, and then after 4 weeks of the first injection, the subsequent dose is given. Also, besides these tetanus and iron and folic acid medications, the lifestyle of the mother should also be kept in mind. So we advise proper diet. Proper diet is very much necessary, as we see that 9 to 11 kgs of weight is gained by the mother during pregnancy. So as you know that due to this weight gain, the food intake should also be increased. It should be very high nutritious diet along with the intake of fruits and vegetables and meat, protein rich food should be there. And in this time, we also see that constipation becomes a great problem. So to relieve that, we also suggest fibers in the diet. In case of very high constipation, that it is not relieved by taking high fiber food, then we can also suggest some laxatives. Sleep and adequate rest also forms a very important part of this antenatal advice. At least 8 hours of sleep at night and 2 hours of sleep, if possible, should be taken in the afternoon. Then coming to smoking and alcohol, strictly prohibited during this pregnancy period. We do not suggest that the patient will we do not expect the patient to go for any smoking or alcohol intake during this period, because this can lead to a very disastrous condition like in IUGR, that is intrauterine growth restriction. So the development and growth of the child is not normal inside the
uterus. We also advise the mother to go for some light household work and some exercise, some walking at least inside the house. That is, the patient should be ambulatory, because in this pregnancy period there is high chances, high complications of what we call as blood coagulations or blood clotting, that is spontaneous inside the vessels. To avoid that, the patient should go for uh, light exercises or at least some walking inside the house and should not take full bed rest. After this, we come to the radiation. That forms also a very important part. The mother should avoid any form of radiation like X-ray in this pregnancy period. Now, after we complete this antenatal part, what is important in this situation is that we all know that we are all undergoing this COVID situation or coronavirus pandemic. So, what are the precautions that the expecting mother should take during this period? First of all, I would say that there is no need to panic. As of now, there is no such evidence that if the mother is infected by coronavirus, then there will be increased complications or she will undergo very much sickness during this period compared to the other normal people. So there is no need of any fear. Also, there is no evidence that there is very high risk chance of transmission from the mother to the child. If any chance of transmission is there, that is also very low. So if the mother takes the normal precautions like we people are normally taking, like using sanitization, then mask, then avoiding social gatherings and maintaining social distancing, then only the mother can avoid any such risk of transmission. The mothers who are at high risk of transmission are mothers above 35 years of age who are having their first pregnancy. Also, mothers who are having obesity or are pre-obese, or they are having some other complications like hypertension, diabetes, then any problems related to heart or kidney. So these mothers should be specifically taking care of themselves. So also after 28th week of pregnancy, that is from the third trimester, it is a very important period. The risk of transmission, it is seen that the risk of transmission increases during this period. So she should avoid social gatherings specifically in this period. And if any of her family members is infected, then she should go for home isolation. After taking such precautionary measures also, in case she gets symptoms of COVID-19 like cough, then fever, sore throat, loss of taste sensation and smell sensation, then she should go for a COVID-19 test. If it comes positive, then the doctor may advise her to stay in home isolation if the symptoms are mild. If in any case she has complications arising because of this coronavirus transmission, then she might be hospitalized. Then at last, I will come to the steps that the mother will take during her visits to the doctor. Nowadays, doctors are mainly prescribing that they are giving the mother advice about video conferencing, and they are reducing the number of visits to the hospital. If also the mother wants to visit the doctor, she should go to a private clinic, and according to me, she should avoid any hospital background, as there is low risk of transmission in private setting as compared to a hospital setting. And if she has to go to the doctor, she should use a card, and thus she would be prevented from risk of transmission. So now we will come to Nondita. She will speak about the intranatal care. Hello, I am Nandita Samanta. I am from College of Medicine in Sagardatta Hospital, final year MBBS, and I will speak about the intranatal care.
Now it is institutional care. Normal delivery is better than C-section because the complications are less and only to be done if in case the doctor prescribes. And following normal delivery, 1 day bed rest, ambulation from second day onwards, and discharge after 48 to 72 hours. Now we come to Pinky Jen, who will talk about postnatal care. Hello everyone, I am Pinky Jain from Murshidabad Medical College and Hospital. Today I'll be speaking about the postnatal care of the mother and the child. So, why is this information needed? Why do we need to review this information? So, as to communicate this information to all the women who have given birth to their babies, as well as to their partners and to their families, in order to assure advocate care to the mother and the baby. So, we'll be considering all the points under the general care of the mother and the baby. So, starting with what does postnatal care means? Postnatal care means the care of the mother and the baby from delivery to post 6 weeks after delivery. So, various measures and points are considered under postnatal care, and I'll be covering a few. So, starting with rooming in of the mother and the child. It is a hospital practice where the mother and the child are kept in the same room for 24 hours after delivery. From 24 hours from delivery. So, this rooming in provides benefits both for the mother as well as the baby. It helps in establishing and maintaining breastfeeding, and it helps in facilitating a bond between the mother and the baby, which will help in future for the continuation of the breastfeeding. It also helps the mother to understand the various cues when the baby is sleepy, when the baby is in need of some quiet time, and when the baby is feeling hungry. And as soon as the baby is born, the baby is exposed to the external environment. So, in order to feel that environment of the mother, the baby feels secure and comfort when the baby is close to its mother. So it helps. So this rooming in helps in establishing and maintaining that environment, as well as helps in providing adequate sleep to the baby, and the breastfeeding I've already mentioned about that. So coming to breastfeeding, we have always recommended exclusive breastfeeding for the first 6 months. So why is it said so? Why is breastfeeding so important for 6 months, first 6 months, and no prelactal feeds? So prelactal feeds refers to those food items which are given even before the first breastfeeding, like honey, jaggery, and ghuti, which is the herbal paste. So all these food items increases the chances of illness such as diarrhea, allergies in the baby, and it's not needed at all because the colostrum, which is the first yellowish sticky breast milk of the mother, is sufficient enough to provide all the nutrients, all the antibodies which are required by the baby for the first few months of life. So this exclusive breastfeeding is very important, and no other food items is needed unless the formula milk is required by the baby. So coming from that, the various infections that the babies are prone to after being born. The baby is exposed to the external environment which he or she is not very used to. So in order to prevent that infections, some measures are taken by the mother as well, like the mother takes the injection of tetanus toxoids during pregnancy, and the handling of the baby should be of utmost importance. The mother and the family members should always wash their hands before handling the baby, and the persons who are infected should avoid handling it. And since now we always go for institutional delivery, so during institutional delivery, the BCG vaccination, the birth dose of hepatitis B vaccine, and the zeroth dose of oral polio vaccine are also given to prevent any further infections, any future infections in the baby.
Another condition which the babies are very prone to is hypothermia. So what is hypothermia? Hypothermia is when the core temperature of the body goes below the lower limit of the temperature, which is 36.5 to 37.5 degrees centigrade. So when the temperature of the baby's body goes beyond below that, then we call it hypothermia. So how can the mother recognize this hypothermia? The mother will touch the feet of the baby and she'll feel cold. The baby will have poor suckling habit, and the baby will feel lethargic. He'll feel lethargic and he'll be unable to suckle the mother's breast. So these are the signs, and how can we prevent these? And if hypothermia is occurring, how do we prevent it further? So as soon as the baby is born, the baby is tried wrapped in a and the baby's even weight, since babies are more prone to hypothermia, and a skin to skin contact between the mother and the baby is maintained, which is known as kangaroo care, and this helps in preventing hypothermia and is used. So it just not helps in preventing hypothermia, it also helps in establishing breastfeeding between the baby and the mother. As and since the baby is in continuous contact with this mother and her environment, the baby does not feel that cold. After that, coming to the postnatal checkups are very important, since to check whether how the baby and the mother are doing after delivery, and even after the mother is doing fine, the postnatal checkups are very important. Coming to the nutrition, after after the baby being born, the mother is continuously breastfeeding the baby for the first very 6 months. So the nutrients, the diet should plays a very important role here. The diet should be extremely protein rich, and all the protein rich food items like meat, soya bean, eggs, all these things should be present in the diet, and there should be gradual resumption of physical exercise for the mother and the gradual taking up of the household works. So this all is what I've spoken under postnatal care, and further on it will be continued by Shubhojit. Thank you. হ্যালো, আমি শুভজিৎ পাল, ফাইনাল ইয়ার মেডিকেল স্টুডেন্ট, মেডিকেল কলেজ কলকাতা। তো আজকের ভিডিওর বেসিক্যালি যেটা টপিক সেটা হচ্ছে যে প্রেগনেন্সি নিয়ে যে অ্যাওয়ারনেসটা দরকার সেটা এই ভিডিওতে শুভশ্রী, পিঙ্কি আর নন্দিতা একদম পারফেক্টলি বলেছে। আমি এই ভিডিওতে লাস্টে প্রেগনেন্সি রিলেটেড ওভারঅল কিছু বলতে চাই। তো বেসিক্যালি প্রেগনেন্সি জিনিসটা কি? প্রেগনেন্সি জিনিসটা হচ্ছে স্টার্ট অফ নিউ লাইফ, একটা নতুন জীবনের শুরু। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই জিনিসটা আমরা সবাই জানি যে প্রেগনেন্সি হচ্ছে একটা নতুন জীবনের শুরু হিসাবে মানে প্রেগনেন্সিটাকে ধরা হয়, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে তার সাথে আরো অনেক অ্যাসোসিয়েটেড প্রবলেমস চলে আসে। এই অ্যাওয়ারনেস ভিডিওটা বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই অ্যাসোসিয়েটেড প্রবলেমস গুলো যাতে কমানো যায় এবং যাতে বেটার প্রেগনেন্সি মানে মানে বেটার প্রেগনেন্সি, বেটার ডেলিভারি মানে সবাই পায়, যাতে মানে নিওনেটসদের ডেথ, মানে যারা জন্মের পরই যারা মারা যাচ্ছে তাদের ডেথ যাতে আটকানো যায়, যাতে যে মায়েরা যাতে মারা যাচ্ছেন জন্মের পর, বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরে তাদের মৃত্যু যাতে কমে। এই ভিডিওটার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটাই। তো এবারে আসা যাক যে ওভারঅল বললে কি বলা যায়। তো ফার্স্ট অফ অল প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে যে আমরা দুটো জিনিস জানি, একটা হচ্ছে প্ল্যান্ড প্রেগনেন্সি, একটা হচ্ছে আনপ্ল্যান্ড প্রেগনেন্সি। তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেগনেন্সিটা আনপ্ল্যান্ড হয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে প্ল্যান্ড হতে পারে। তো এই যে প্ল্যান্ড অ্যান্ড আনপ্ল্যান্ড প্রেগনেন্সি, এক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যদি প্ল্যান্ড প্রেগনেন্সি হয় তাহলে প্রেগনেন্সি শুরু হওয়ার আগে থেকেই, মানে প্রেগনেন্ট হওয়ার আগে থেকেই লাইফস্টাইলটাকে মানে হেলদি করে নেওয়া উচিত। ভেজিটেবলস বেশি করে খাওয়া দরকার, ফ্রুটস খাওয়া দরকার, আর তার সাথে
ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন নেওয়া দরকার, আর তার সাথে আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন রাখা দরকার। ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশনটা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট, কারণ সেটা বাচ্চার অনেক ডিফেক্ট আটকায়। সো ইট ইজ বেটার যে যখন থেকে প্রেগনেন্সির কথা চিন্তা করছি তখন থেকেই ফলিক অ্যাসিড শুরু করা উচিত। আচ্ছা, নেক্সট যে বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে প্রেগনেন্সির সময় অ্যান্টিনেটাল ভিজিট, যেটা শুভশ্রী মেনশন করেছে। অ্যান্টিনেটাল ভিজিটটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি যখন মানে প্রথমবার ধরা পড়ছে, প্রথমবার যখন সাসপেক্ট করছে, তখন একটা অ্যান্টিনেটাল ভিজিট করতে হয়, মানে জন্মের আগে। তারপরে আরো 3টে, অ্যান্ড ফাইনাল অ্যান্টিনেট। এবং কিন্তু ঘটনা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেডিকেল সায়েন্সে আরো অনেক বেশি অ্যান্টিনেটাল ভিজিটের কথা লেখা আছে, বাট আমাদের এখানে বেসিক্যালি এই 4টে অ্যান্টিনেটাল ভিজিটের কথাই বলা হয়েছে, যেগুলো শুভশ্রী মেনশন করে। অ্যান্টিনেটাল ভিজিটের পরে আছে প্রেগনেন্সির সময় কতগুলো জিনিস অ্যাভয়েড করা উচিত। সেটা হচ্ছে স্ট্রেনাস এক্সারসাইজ, মানে বেশি স্ট্রেস নিয়ে কাজ করা। নেক্সট হচ্ছে ভারী কোনো জিনিসপত্র তোলা। তারপরে হচ্ছে মানে নিজের লাইফ, মানে নিজেকে বেশি কষ্ট, মানে খুব পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেই জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করা উচিত। কারণ সেটা যেমন মায়ের হেলথকে এফেক্ট করে, তার সাথে বাচ্চার হেলথকে এফেক্ট করে। আর প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ডেলিভারি। প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ হলো ডেলিভারি পর্যন্ত। তো ডেলিভারির সময় আজকালকার দিনে আমি একটা জিনিস মানে দেখেছি, যেটা আর কি বেসিক্যালি আমার নিজের রিলেটিভসদের মধ্যেও দেখেছি এবং আরো অনেকের মধ্যে দেখেছি, যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রথমেই তারা বলে যে নর্মাল ডেলিভারি, মানে ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি যেটা, সেটা আমরা করাবো না, আমরা গিয়ে ডাক্তারকে বলবো যে আমাদের সিজারিয়ান সেকশন করে দিন। কিন্তু ঘটনা অনেক, আপনাদের বা যারা দেখছে তারা যদি এই ধারণা পোষণ করেন, তাহলে তাদের জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে, যে সিজারিয়ান সেকশন জিনিসটা পুরোপুরি ডাক্তারের ডিসিশনের উপর নির্ভর করে, করা উচিত। এবার কোনো ডাক্তার যদি সেটা না মানে, মনে করেন যে টাকা পয়সাটাই একমাত্র উপায় এবং সিজারিয়ান সেকশনটাকে যদি প্রথম অপশন বলে দেন, তাহলে সেটা কিন্তু ভুল। তো নর্মাল ডেলিভারি বা নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি কিন্তু প্রথম অপশন এখনো, মানে এখনো ডেলিভারির জন্য নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারিটাকেই কিন্তু এখনো প্রথম প্রথম অপশন হিসাবে নেওয়া হয়। মানে যে কোনো ক্ষেত্রেই, মানে যে কোনো কন্ডিশনে কোনো কমপ্লিকেশন হলে যেখানে সম্ভব নয়, তখন সিজারিয়ান সেকশনটাকে ডেলিভারি, মানে ডেলিভারির উপায় হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। কারণ সিজারিয়ান সেকশনের ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম হয়, সেই কমপ্লিকেশনস গুলো নর্মাল ডেলিভারির ক্ষেত্রে হয় না। প্লাস সিজারিয়ান সেকশন হয়তো একজন অপশনাল সিজারিয়ান সেকশন মানে করাতে চান, কিন্তু একজনের অ্যাকচুয়ালি দরকার সিজারিয়ান মানে সেকশনটা, তো সেই ক্ষেত্রে একটা ওটি ব্লক হয়ে থাকলো, তখন যার দরকার তিনি সিজারিয়ান সেকশন করাতে পারলেন না, ফলে তার কোনো ফেটাল কমপ্লিকেশনস হতে পারে। তো সেই কারণে নর্মাল ডেলিভারির দিকে ফার্স্টে চেষ্টা করা উচিত। মানে মেন্টালিটিটা এরকম আমাদের, মানে যারা প্রেগনেন্ট হন তাদের তৈরি হয়ে যায় যে না, ফার্স্টেই আমরা সিজারিয়ান সেকশন, মানে সিজারিয়ান সেকশনের কথা বলবো কারণ ব্যথা হবে। সেটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এখনকার দিনে ডেলিভারির সময় ব্যথা কমানোর অনেক উপায় রয়েছে। তো সেগুলো মানে ডাক্তাররা বা যারা ওখানে হেল্পিং পার্সোনাল থাকেন তারা সেগুলো নেন, তার ফলে এখনকার দিনে সেই ব্যথা বা পেন অতটা থাকে না। তো সুতরাং সেটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। নেক্সট বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে প্রেগনেন্সির, আমরা মানে ধরা যাক কেউ প্রেগনেন্ট হওয়ার চেষ্টা করছে, তো তার অ্যামেনোরিয়া হলো, মানে আমি একটা ঘটনার কথা বলছি, ধরা যাক তার অ্যামেনোরিয়া হলো, মানে পিরিয়ডস বন্ধ হয়েছে। এবারে পিরিয়ডস বন্ধ হওয়ার পরে, মানে যার আর কি কথা বলছি, তার পিরিয়ডস বন্ধ হওয়ার পরে সে প্রেগনেন্সি টেস্ট করালো, প্রেগনেন্সি কিট কিনতে পাওয়া যায় তাই দিয়ে, এবং সে টেস্ট করানোর পর দেখা গেল যে তার প্রেগনেন্সি কি না পজিটিভ এসেছে। এবার কিন্তু প্রেগনেন্সি পজিটিভ আসার কিছুদিন পরে তার পেটে ব্যথা শুরু হলো, আর তলপেটে ব্যথা শুরু হলো, যে কোনো একদিকে, ডান দিকে বা বাঁ দিকে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এই যদি সিচুয়েশন হয় যে তলপেটে ডান দিকে বা বাঁ দিকে ব্যথা বা পেটে ব্যথা, প্রেগনেন্সি টেস্ট পজিটিভ এসেছিল মানে কিছুদিন আগে, তার আগে মানে পিরিয়ডস বন্ধ হয়েছে বেশ বেশ কিছুদিন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে একটোপিক প্রেগনেন্সি। একটোপিক প্রেগনেন্সির কথা আমি কেন বলছি, এখনকার দিনে একটোপিক প্রেগনেন্সি খুব ইজিলি সলভ করা যায় এবং ইজিলি ট্রিটমেন্টও হয়ে যায়। তবে ধরাটা খুব মুশকিল, কারণ এটার সাথে অনেক রোগের সিমিলারিটি থাকার কারণে একটোপিক প্রেগনেন্সি কিন্তু বেসিক্যালি খুব মানে বড় মানে প্রবলেম তৈরি করে। এবং একটোপিক প্রেগনেন্সিটা কেন প্রবলেম তৈরি করে, কারণ এখনকার দিনে বেসিক্যালি যেহেতু মানে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিটা মানে
বিয়ের পরেই হবে এমনটা নয়, বিয়ের আগেও হয়। তো দ্যাটস ওয়াই এমন দেখা গেছে যে মানে অনেক মানে মেয়ে এসেছে ক্লিনিকে বা হসপিটালে যাদের পেটে ব্যথা, এবং সেখানে ডান দিকে নিচে পেটে ব্যথা হলেই সবার প্রথমে হচ্ছে সবার অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর কথা মাথায় আসে। তো এসে বলেছে যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস, কিন্তু তারপরে সেখান থেকে টেস্ট করে দেখা গেছে যে না, সেটা প্রেগনেন্সি মানে একটোপিক প্রেগনেন্সি ছিল। তো দ্যাটস ওয়াই এই একটোপিক প্রেগনেন্সি জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, এটাকে মাথায় রাখতে হবে। যারা মানে বিয়ে করেছেন বা যারা ম্যারেড, এবং যারা প্রেগনেন্সি প্ল্যান করছেন তাদেরকেও মাথায় রাখতে হবে, এবং যারা বিয়ে করেননি তাদের ক্ষেত্রেও মাথায় রাখতে হবে যে একটোপিক প্রেগনেন্সিটা কিন্তু মানে লাইফ থ্রেটেনিং হতে পারে যদি ধরা না যায়, যদি সেটা ট্রিটমেন্ট না করানো হয় তাহলে কিন্তু সেটা লাইফ থ্রেটেনিং হতে পারে। দ্যাটস ওয়াই এটা ইম্পর্টেন্ট। আর আরেকটা যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে, ধরা যাক প্রেগনেন্সি তো হলো, মানে ডেলিভারি হয়ে গেল, এবারে ফ্যামিলি কমপ্লিট, আমি বাচ্চা নিয়ে নিয়েছি। এবার ঘটনা হচ্ছে বাচ্চা নেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার ঘটনা হচ্ছে যে তাহলে আমি মানে আমি আর বাচ্চা নেব না, তাহলে আমি কি করব? তখন বেসিক্যালি যেটা করা, মানে অনেক অপশন রয়েছে কন্ট্রাসেপশনস এর, লাইক কন্ডোম, তারপরে পিলস। কিন্তু আমি একটা জিনিস বা কোনো ইনজেকশন বা কোনো কিছু মানে ইন্টারইউটেরাইন ডিভাইস, অর্থাৎ ইউটেরাসের মধ্যে কিছু ঢুকিয়ে নেওয়া, তো যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো ঠিক আছে, কিন্তু এগুলো পার্মানেন্ট মেথড নয়। অনেকগুলো দুটো পার্মানেন্ট মেথড রয়েছে, একটা হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে পার্মানেন্ট স্টেরিলাইজেশন, একটা হচ্ছে ছেলেদের ক্ষেত্রে পার্মানেন্ট স্টেরিলাইজেশন। তো এবারে প্রবলেমটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মেয়েদের পার্মানেন্ট স্টেরিলাইজেশন করাতে গেলে মানে ফিমেল পার্টনারের, তখন তার জন্য হসপিটালে স্টে, রিস্ক, খরচ সব বেড়ে যায়। কিন্তু তার জায়গায় যদি ছেলেদের পার্মানেন্ট স্টেরিলাইজেশন করা হয় তাহলে তার হসপিটাল স্টে, খরচ সবকিছু কম এবং অনেক ইজিলি হয়ে যায়, তার রিস্কও কম। কিন্তু সেটাতে কি হয়, দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে ছেলেদের ইগোতে প্রবলেম আসে যে না আমি কেন স্টেরিলাইজেশন করাবো, আর সেকেন্ড প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে যে তারপরে মানে ছেলেদের পেনাইল ইরেকশনে প্রবলেম হয়। পেনাইল ইরেকশনে প্রবলেম হয় ডিউ টু সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম। তা এটার সঙ্গে এই প্রসিডিওরটার সাথে এর কোনো রিলেশন নেই, এটার সাথে পুরোপুরি সাইকোলজিক্যাল রিলেশন রয়েছে। তো সেখানে ছেলেদেরকে মোটিভেটেড এই কারণে হতে হবে, কারণ মেয়েদের স্টেরিলাইজেশনের জায়গায় যদি ছেলেদের স্টেরিলাইজেশন হয়, তাহলে মানে পরবর্তীকালে যদি মানে ভগবান না করুন, তবু যদি কোনো কারণে যদি যে বেবি হয়েছিল তারা যদি মারা যায়, তাহলে কিন্তু একটা মানে আবার একটা প্রেগনেন্সির চান্স থেকে যা মানে থাকে, ঠিক আছে? তো মানে এক্সট্রা মানে অন্য মানে স্পাম এক্সট্রা করে দিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশনের মাধ্যমে আবার প্রেগনেন্সি নেওয়ার চান্স থাকে। কিন্তু যদি মানে মেয়েটার যদি স্টেরিলাইজেশন করা হয়, সেখান থেকে আবার আহ, ঠিক মানে তার তার ফার্টিলিটি ফিরিয়ে আনতে তখন কিন্তু প্রবলেম হবে। অ্যান্ড সো এটা এই মোটিভেশনটা থাকা দরকার যে ছেলেদের মধ্যে, যে স্টেরিলাইজেশনটা মেয়েটার করানোর থেকে আমার করানোটা বেটার। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে ডেলিভারির ক্ষেত্রে যেটা আমরা সবসময় চিন্তা করি যে বাড়িতেই ডেলিভারি করিয়ে নেব, কোনো অসুবিধাই নেই, কারণ আহ, আমরা অনেক থ্রি ইডিয়টস দেখেছি যে বাড়ি মানে ডেলিভারি যে কেউ করাতে পারে। বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ যে সেরকম নয়, ডেলিভারির জন্য প্রপার পার্সোনাল প্রপার সেট আপ হওয়াটা দরকার। তো হসপিটালে গিয়ে বা নার্সিং হোমে গিয়ে ডেলিভারি করানোটা বেটার। আমি সবসময় মনে মনে করি যে হসপিটাল বা নার্সিং হোমে গিয়ে ডেলিভারি করানোটাই বেটার, তা সে নর্মাল ডেলিভারি হোক বা সিজারিয়ান সেকশন যাই হোক না। তার কারণ যদি সেখানে গিয়ে করানো হয় তাহলে কোনো রকম প্রবলেম হলে তার একটা সলিউশন ওখানে যারা থাকেন ডাক্তাররা, ডাক্তার নার্স যারা আছেন তারা একটা সলিউশন দিতে পারে। নেক্সট হচ্ছে প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে খুব পরিমাণে ব্লাড লস হয়। তো সেই কারণে ব্লাড ডোনেট মানে ব্লাড নিতে হয় অনেক মাদারকে। ব্লাড নেওয়ার ক্ষেত্রে কতগুলো কথা বলি। একটা হচ্ছে যখন হসপিটালে ভর্তি থাকেন তখন বেসিক্যালি গভর্নমেন্ট হসপিটালে, তখন ব্লাড ডোনেট মানে ব্লাড দিতে আসে বেসিক্যালি দু টাইপের মানুষ। একটা হচ্ছে যারা প্রপার ডাক্তার হয়ে গেছেন, যাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আছে। আর সেকেন্ড হচ্ছে যারা ডাক্তার এখনো হননি, মানে যারা ইন্টার্ন মানে মেডিকেল পড়া হয়ে গেছে, জাস্ট ডাক্তার হওয়ার আগের স্টেপে রয়েছে, ইন্টার্নশিপ যারা করছে তাদের ক্ষেত্রে। তো যারা ডাক্তার হননি, জুনিয়র ডাক্তার বা ইন্টার্ন যাই বলা হোক না কেন, তারা যখন রক্ত দিতে আসে, তাদের যদি এখানে ভুল করে কোনো অন্য মাকে রক্ত দিয়ে দেন, তখন কি হবে, মানে একজনের রক্ত অন্যজনের গায়ে চলে গেল, অন্য তখন যে রক্তটা নিল তার মৃত্যু হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে যখন কোনো ইন্টার্ন যদি রক্ত দিতে আসে, তাকে দয়া করে একটুখানি মানে
বলে দেবেন যে যদি আপনার রক্তের প্রয়োজন না হয়, যদি সে ভুল করছে দেখেন, তাহলে এটা তাকে মেনশন করবেন যে আমার রক্তের প্রয়োজন নেই। আমি এটা কেন মেনশন করছি, কারণ আপনার এই একটা স্টেপের জন্য আপনার লাইফটাও বাঁচলো, যে ইন্টার্ন দেখতে এসেছিল তার লাইফটাও বাঁচলো। কারণ যদি এই জিনিসটা হয়, মানে এই ভুল ট্রান্সফিউশনটা যদি করে দেয়, তাহলে কিন্তু তার যে মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন সেটা কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তো তার 4 বছরের যে পড়াশোনা সেটাও গেল, আপনার লাইফটাও গেল। এর থেকে বেটার যে আপনি নিজে সচেতন থাকুন এবং যে রক্ত দিতে আসছে আপনাকে তাকে সচেতন করুন, কারণ এটাতে দুজনের পক্ষেই সুবিধা হবে। আর এরপরে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রেগনেন্সি নিয়ে আমরা অনেক রকম চিন্তা করি যে মানে প্রেগনেন্সিতে কি মানে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা সবসময় না মানে প্রেগনেন্সিটাকে একটুখানি মানে কি বলবো মানে একটুখানি খারাপের দিক থেকে দেখি। মানে আগেকার দিনে যারা মেন্টালিটি, আমি তাদের কথা বলছি, যারা প্রেগনেন্সি জিনিসটাকে একটুখানি মানে অন্য চোখে দেখেন যে না জিনিসটা ঠিক নয়। তো তাদের ক্ষেত্রে আমি বলি যে যারা জিনিসটাকে একটুখানি নিচু করে মানে নিচু করে চিন্তা করেন, জিনিসটার সাথে অনেক খারাপ জিনিসকে জড়িয়ে ফেলেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা মেনলি বক্তব্য যে প্রেগনেন্সি জিনিসটা না থাকলে হয়তো যারা এটা ভাবছেন যে প্রেগনেন্সিটা খারাপ, তাদের নিজেদেরই অস্তিত্ব থাকতো না। সো দ্যাটস ওয়াই তাদেরকে এই মেন্টালিটিটা পাল্টাতে হবে যে না প্রেগনেন্সি জিনিসটা কিছু একটা খারাপ, কিছু একটা মানে অন্য টাইপের জিনিস, সেটা নয়। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে প্রেগনেন্সির সাথে আর একটা জিনিস চলে আসে, সেটা কি না, সেটা হচ্ছে সেক্স এডুকেশন। তো আমরা বলি যে মানে যে কোনো রকম নলেজ বা এডুকেশন বাড়ি থেকে স্টার্ট হয়। তো প্রেগনেন্সি যে জিনিসটার সাথে এটা কেন মেনশন করি, কারণ ধরা যাক আমাদের এখনকার দিনে যখন বাচ্চা হয় তখন তখন ছোটবেলায় তাদেরকে বোঝানো হয় যে আহ, তাদেরকে কোনো একটা জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে, রাইট, মানে প্রেগনেন্সি জিনিসটা সম্বন্ধে আনা হয়। বাট আমার মনে হয় একটা সার্টেন বয়সের পর থেকে সেটা বাড়ি থেকেই প্রেগনেন্সি মানে সেক্সুয়াল যে এডুকেশনটা সেটা কিন্তু বাড়ি থেকে তাকে দেখানো উচিত যে হোয়াট জিনিসটা কি কি মানে তাকে একটু একটু করে সেই বিষয়টা সম্বন্ধে বোঝানো উচিত। কারণটা কি, কারণ এখনকার দিনে যে কনসেন্ট জিনিসটা মানুষ আর বুঝতে পারে না, তো সেই কনসেন্ট বলে একটা কথা আছে, তো সেটাকে বাড়ি থেকেই শিখতে হবে। দ্যাটস ওয়াই যে বাড়ি থেকে সেই নলেজটা মানে কি করে আপনি শেয়ার করবেন সেটা আপনার ব্যাপার, কিন্তু শেখানোটা আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কারণ এখনকার দিনে এই যে আহ, মানে মানে যে অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে, তার পেছনে কিন্তু এই সেক্সুয়াল এডুকেশনের অভাবটা বড়ভাবে কাজ করে, মানে বেসিক্যালি টোটাল এডুকেশনটাই কাজ করে, তো সেক্সুয়াল এডুকেশন বড়ভাবে কাজ করে। নেক্সট হচ্ছে পোস্টন্যাটাল কেয়ারের মধ্যে কিছু জিনিস আছে, লাইক হচ্ছে কোলেস্ট্রম কলস্ট্রম বা যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্রেস্ট মিল্ক। সেটাই ইম্পর্টেন্ট। আমরা কি বলি যে একটা বাচ্চাকে যখন জন্মাবে তখন বাচ্চার মুখে একটু মধু দেওয়া উচিত, অনেকে বলে, কিন্তু সেটা উচিত নয়। কারণ কি, কারণ আচ্ছা আপনি কোনোদিন কলস্ট্রম আর মধু খেয়ে দেখেছেন, তাহলে আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। যখন একটা বাচ্চা মধু মুখে দেবে তার মুখে মিষ্টির ভাবটা চলে আসবে। আমি অন্য কোনো বিষয় বলছি না, আমি প্লেন সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর বলছি। মুখে মিষ্টির ভাব চলে আসে, মিষ্টির ভাব চলে আসার ফলে তারপরে যখন সে কোলেস্ট্রমটা মুখে দেবে তখন কিন্তু তার সাথে খেতে ভালো লাগবে না, বা যখন ব্রেস্ট মিল্ক খাবে তখন কিন্তু তার সাথে খেতে ভালো লাগবে। তো ইট ইজ বেটার যে আগে ব্রেস্ট মিল্কটাই দিন, মধু টধু গুলো মানে অ্যাভয়েড করুন। আমি বলছি না তার ইনফেকশন হবে, তার অন্য প্রবলেম হবে, সেটা তো আছেই, বাট তার যে ব্রেস্ট মিল্কের প্রয়োজনীয়তা সেটাও সে খাবে না, কারণ তার মুখে তার টেস্টটা পছন্দ হবে না। তো সেই জন্য ব্রেস্ট মিল্ক জিনিসটাকে একদম প্রথম থেকে দেওয়া উচিত শেষ পর্যন্ত, মানে যতক্ষণ পর্যন্ত মানে তাক মানে 6 মাস 7 মাস পর্যন্ত মিনিমাম দেওয়া উচিত। তারপরে আপনি তার সাথে হচ্ছে কি অন্য খাবার অ্যাড করতে পারেন। আর তার সাথে হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন, ভ্যাকসিনেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। ভ্যাকসিনেশনটাকে চার্ট পাওয়া যায়, যখন ডেলিভারি হয় তখনই চার্টটা দিয়ে দেওয়া হয়। সেই চার্ট দেখে দেখে ভ্যাকসিনেশন গুলোকে কিন্তু অবভিয়াসলি আপনি কমপ্লিট করিয়ে নেবেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, মানে যার বেবি হয়েছে তার ক্ষেত্রে। আর কিছু সমস্যা হয় বেবিদের ক্ষেত্রে যেটা ডেলিভারির পরে ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট করালে ভালো, তো সেই ক্ষেত্রে পেডিয়াট্রিশিয়ানের সাথে কনসাল্ট করাটা খুব জরুরি, কারণ ডেলিভারির পরে যত তাড়াতাড়ি সেই জিনিসগুলো ট্রিটমেন্ট করিয়ে নেওয়া যাবে ততই বেটার। তো সেই কারণে ডেলিভারির পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো পেডিয়াট্রিশিয়ানের সাথে বেবির কনসাল্ট করিয়ে নেওয়াটা দরকার। আচ্ছা, এরপরে আর কি থাকে যেটা সেটা হচ্ছে যে মাদারের নিজের হেলথ। তো মাদারের নিজের হেলথের ক্ষেত্রে অনেকগুলো জিনিস আছে, লাইক প্রেগনেন্সির সময় ডায়াবেটিস আসতে পারে, প্রেগনেন্সির সময় হাইপার টেনশন আসতে পারে। দুটো রোগ সব জায়গাতেই থাকে, সর্বঘটে কাঠালি করে। তো সেই ডায়াবেটিস আর হাইপার টেনশন, তো সেটা প্রেগনেন্সির সময় আসতে পারে।
এবং এই দুটো বেবিকে ভীষণভাবে এফেক্ট করে, তো করেই, মাদারকেও এফেক্ট করে। তো সেই কারণে এই ডায়াবেটিস আর হাইপারটেনশন সম্পর্কে সচেতনতা খুব ইম্পর্টেন্ট। আগে যদি ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করা উচিত এই নেক্সট প্রেগনেন্সি নেওয়ার সময়। আর তার সাথে যেটা আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে প্রেগনেন্সির মধ্যে গ্যাপ, মানে ধরা যাক আমি একজন মাদার একবার প্রেগনেন্ট হলেন, তারপরে তার ডেলিভারি হলো, তারপরে অন্তত কি মানে 2-3 বছর বা 4 বছরের গ্যাপ রাখা উচিত, এতে মাদারের যে ইউটেরাসটা সেটা ঠিকঠাক পজিশনে আসে, তার কন্ডিশন বেটার হয়, তার শরীরের কন্ডিশন বেটার হয় এবং ম্যাটারনাল মর্টালিটিও কম। তো প্রেগনেন্সির মধ্যে মানে স্পেসিং বিটুইন দ্য প্রেগনেন্সি, মানে দুটো প্রেগনেন্সির মধ্যে গ্যাপ একটু বাড়ানো উচিত। মানে আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে বার্থ কন্ট্রোল মিনস হচ্ছে যে নাম্বার অফ চিলড্রেনটাকে কমানো। তো সেটাকে যদি আমরা মানে একটা নির্দিষ্ট লিমিট করে দেওয়া হয়নি আমাদের দেশে, অন্যান্য দেশে আছে, আমাদের দেশে করা হয়নি, বাট সেটা অ্যাটলিস্ট আমাদের অ্যাজ এ মানে সোশ্যাল হিউম্যান বিং যাতে জনসংখ্যাটা কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে তার চেষ্টা করা উচিত। কারণ নাম্বার যদি বেড়ে যায় তাহলে পরবর্তীকালে কম্পিটিশন বাড়বে এবং সেখানে প্রবলেমস আরো বাড়বে। তো সেই কারণে নাম্বারটা কন্ট্রোল করার জন্যই কন্ট্রাসেপটিভ মেথডস গুলো নেওয়া উচিত, যেগুলো আমি আগেই মেনশন করেছি। আর এছাড়া ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আরেকটা জিনিস, যেটা এমনি গাইনোকোলজির ক্ষেত্রে বা যারা অবস্টেট্রিক্স প্র্যাকটিস করছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা খুব খাটে। সেটা হচ্ছে যে মানে এখনকার দিনে হয়তো এটা অনেকটা কমেছে, তবুও আমি জিনিসটা বলতে চাই, যদি এই বিষয়ে কারোর মানসিকতা ভুল থেকে থাকে সেটা যাতে পরিবর্তন হয়। সেটা হচ্ছে যে প্রথমেই যেটা সবাই চিন্তা করেন যে আমার ওয়াইফকে আমি কোনো ফিমেল মানে গাইনোকোলজিস্টের কাছে নিয়ে যাব, মেল গাইনোকোলজিস্ট হলে তার মেন্টালিটি সবসময় খারাপ হবে। তো এই যে জিনিসটা আপনার মনে যদি থেকে থাকে তাহলে মানে এই কনসেপ্টটা হচ্ছে গিয়ে মাথা থেকে একটু বের করা উচিত। কারণ গাইনোকোলজিস্ট জেন্ডার হয়ে হয় না, তার স্কিলের উপর সে গাইনোকোলজি বলে মানে হয়েছে, তার জেন্ডারের সাথে তার গাইনোকোলজি হওয়ার কোনো রিলেশন। তো এই জিনিসটাকে মানে মাথা থেকে বের করতে হবে। কারণ এই জিনিসটা থাকলে অনেক সময় মানে নিয়ে যায় না, মানে হয়তো দেখা গেল প্রেগনেন্ট মাদার তাকে বাড়িতেই রেখে দিয়েছে, কোনোদিন নিয়েই যায়নি মানে গাইনোকোলজিস্টের কাছে দেখাতে, তার জন্য তার কমপ্লিকেশন আসছে এবং তার জন্য সেখানে ম্যাটারনাল ডেথও বাড়ছে। ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারির কথা আমি আগেই বলেছি। আর আর এখনকার দিনে ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি করানো হলে সেখানে কিন্তু টাকা দেওয়া হয়। যদি কেউ দেখেন, যদি ভাবেন যে আমার তো খরচা হবে, সেক্ষেত্রে বলি খরচা খুব বেশি নেই, বরং আপনি আপনার খরচা চালানোর জন্য টাকাও পাবেন গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, যদি গভর্নমেন্টের আন্ডারে ট্রিটমেন্ট করেন এবং আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুস যদি থেকে থাকে তাহলে গভর্নমেন্টের আন্ডারে ট্রিটমেন্ট করালে সেখানে কিন্তু টাকার ব্যবস্থা রয়েছে। আচ্ছা, আর এছাড়া আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে প্রেগনেন্সি যখনই কনফার্ম হবে তখন ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করবেন। কারণ প্রেগনেন্সি কনফার্ম হয়েছে এমন অনেক সিচুয়েশন রয়েছে যেখানে কিন্তু প্রেগনেন্সি নয়, আরো খারাপ কিছু হতে চলেছে আপনার সাথে, কারণ আপনার শরীরের মধ্যে হয়তো অন্য কোনো পরিবর্তন এসেছে। তো দ্যাটস ওয়াই প্রেগনেন্সি যখনই কনফার্ম হচ্ছে, যে প্রেগনেন্সি টেস্টটা দেখলেন যে প্রেগনেন্সি কনফার্ম, তখন কিন্তু একবার ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে নেবেন যে সেটা প্রেগনেন্সি কিনা না অন্য কোনো প্রবলেম। যেমন আমি আগে একটু প্রেগনেন্সির কথা বললাম, সেরকম আরো অনেক সমস্যা আছে যেগুলো প্রবলেম করতে পারে। তো সেই জন্য সেটা সম্বন্ধে সচেতন থাকবে। আর নিজেকে প্রেগনেন্সির সময় ইনফেকশন থেকে বাঁচাবেন। এই যে এখন কোভিড এর সিচুয়েশন চলছে, এই কোভিড এর সিচুয়েশনের মধ্যে অবভিয়াসলি মাস্ক ব্যবহার করুন, স্যানিটাইজার দিয়ে মানে হাত ধুন। আর প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে নিজের জেনিটালস এর হচ্ছে গিয়ে বেটার মানে ক্লিনিং রাখা, সেখানে যাতে কোনো রকম প্রবলেম না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখা, এগুলো করুন। আর তার সাথে নিজের খেয়াল রাখুন, তার সাথে বেবির খেয়াল রাখুন। আর ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করুন যদি কোনো সমস্যা হয়। আর তার সাথে ফুড হ্যাবিট গুলো ঠিকঠাক করুন। আর নিজের মধ্যে এবং যাদের সাথে আপনার পরিচয় আছে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করুন। আমাদের ভিডিওর মেন যেটা উদ্দেশ্য যে সচেতনতা বাড়ানো। আর এই বলে আমি আজকের বক্তব্য শেষ করছি। মাইকটা অন কর, মাইকটা অন কর। Thank you everyone for such a lively session. I would like to conclude today's session with some important points.
Pregnant women do not appear to be more susceptible to the consequences of infection with COVID-19 than the general population. We should keep this in mind, okay? Transmission is therefore most likely to be occurring as a neonate because this occurs due to close proximity between the mother and the child after birth. Okay? International transmission, there is currently no evidence concerning transmission through genital fluids of COVID-19. For COVID-19, there is no such data suggesting increased risk of miscarriage during these times of crisis or early pregnancy loss in relation to COVID-19, as there is no evidence of intrauterine fetal infection with COVID-19. It is therefore currently considered unlikely that there will be congenital effects of the virus on fetal development. For antenatal women during these times of COVID-19, it is advised to self-isolate and stay indoors and avoid contact with others for 14 days. For these women, the guidelines currently recommend not to go to work or public areas, not to use public transport, stay at home and not allow visitors, ventilate the rooms where they are by opening a window, separate themselves from other members of the household as far as possible, using their own towels, crockery and utensils and eating at different times, use friends, family, or delivery services to run errands, but advise them to leave them outside. In labor, it is advised that continuous electronic fetal monitoring in labor is currently recommended for all women with COVID-19. So mode of birth, it should not be influenced by the presence of COVID-19 unless the woman's respiratory condition demands urgent delivery. Decision to be operative delivery is based on obstetric requirements. Delayed cord clamping is still recommended following birth, provided there are no other contraindications. For neonates, during this time of COVID-19, all babies of women with suspected or confirmed COVID-19 need to be tested for COVID-19. Hence, even if breastfeed does not transmit the virus, it's best avoided as the baby is to be isolated from the mother. Thank you. We will now be addressing everyone's questions. Pinky, if you can kindly answer this question. There is no such notion that pregnant mothers are more likely to become an asymptomatic carrier of COVID-19 if proper care and precautions are taken. There is no such risk to pregnant mothers, but since they are carrying another life in them, so extra precautions and care should be taken by the pregnant mothers. That's it. There is nothing more dangerous for the mothers as of becoming a asymptomatic carrier of COVID-19, since they need to take more care of themselves as well as their babies. They are said to be staying at home, and the elders as well as the children below 10 years of age. So that's the only thing. There are no more uh, there are no more chances of them becoming the asymptomatic carriers of COVID-19. Thank you. এটা একটা পেডিয়াট্রিক প্রবলেম ফ্লু বেবি যে মানে সিনড্রোম যেটা Pinky, আছে সেটা। ভিডিওটা অন করে অ্যাড্রেস করে দাও এটা। আচ্ছা দাও।
তো অ্যাকচুয়ালি এটা একটা মানে পেডিয়াট্রিকের মানে পেডিয়াট্রিশিয়ান এটাকে সলভ করেন বেসিক্যালি। তো অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে গাইনিতে যখন একটা বাচ্চা ডেলিভারি হয় তারপরে সেখানে পেডিয়াট্রিশিয়ানও থাকেন। তো আহ, সেই ক্ষেত্রে যে এই যে ব্লু বেবি যে সিনড্রোমটা আছে তার প্রিভিয়াস কিছু মানে কারণ রয়েছে যেগুলোকে অ্যাভয়েড করলে ব্লু বেবি সিনড্রোমটা হতে পারে, যেটা মানে গাইনোকোলজিস্ট সেই টাইমে বলবেন, যেটা অ্যাকচুয়ালি এখানে বললে হয়তো মানে আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না বেসিক্যালি, কিন্তু সেটা গাইনোকোলজিস্ট বেটার বলতে পারে। বাট যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে ব্লু বেবি সিনড্রোমের কথাটা প্রত্যেকের খেয়ালে থাকা উচিত, কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি হাইপক্সিয়া রিলেটেড বা সায়ানোসিস রিলেটেড, যেখানে অক্সিজেনের প্রবলেম হচ্ছে বেবি, ঠিক আছে, সেটা অবস্ট্রাকশন রিলেটেড কারণে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে এটা বেসিক্যালি যে গাইনোকোলজিস্ট রয়েছেন যাকে আপনি দেখাচ্ছেন তার মানে তিনি সেটা বলতে পারবেন বেটার, এবং ডেলিভারির পরে যে পেডিয়াট্রিশিয়ান থাকেন তারা সেটাকে ম্যানেজ করার মতো ক্যাপাবিলিটি রাখেন। আমি এটাই বলবো। Is there any way to detect ectopic pregnancy at early stage? Yes, there are ways to detect ectopic pregnancy at early stage. You can get an ultrasound examination done or a pelvic examination, and there are some blood tests which help you detect ectopic pregnancy. But there may be some ectopic pregnancies which require other investigation. আচ্ছা, তো এখানে আমি বেসিক্যালি একটুবি প্রেগনেন্সি নিয়ে যেটা মানে এখানে যেটা জিজ্ঞাসা করেছি যে আর্লি স্টেজে কি করে করা যেতে পারে। তো ফার্স্ট অফ অল যখনই প্রেগনেন্সি ডিটেকশন হবে তখনই ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করতে হবে, এবং সেখানে এখনকার দিনে তারপরে ইউএসজি করা হয়। আর যখন ইউএসজি করা হবে তখন মানে প্রেগনেন্সি যে কনসেপ্ট আসছে মানে যেটা আর কি প্রেগনেন্সি জিনিসটা সেটা কোথায় রয়েছে সেটা দেখা যাবে, এবং সেখান থেকে ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে সেটা ইউটেরাসের ভেতরে আছে না ইউটেরাসের বাইরে আছে, তাহলেই সেটা হয়ে যাবে। এখনকার দিনে একটোপি প্রেগনেন্সি ডিটেক্ট করাটা খুবই ইজি, মানে যেহেতু এখন সবাই মানে ডাক্তারের বিষয়ে সচেতন সেই কারণে। আগেকার দিনে এটা সমস্যা ছিল, এখনকার দিনে অতটা কমপ্লিকেশন নেই। Next question, এটা কোভিড পজিটিভ মাদারের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি মানে ব্রেস্ট ফিডিংটা যে কোনো ক্ষেত্রে করানো যাবে, সেটা কোভিড পজিটিভ হতে পারে বা মানে কিছু ক্ষেত্রে বাদ দিয়ে বাকিগুলোর যে কোনো ক্ষেত্রে করানো যাবে। কোভিড পজিটিভ মাদারের ক্ষেত্রেও সম্ভব, এইডস পজিটিভ মাদারের ক্ষেত্রেও সম্ভব, আর ওদিকে হেপাটাইটিস বি। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে অনলি ব্রেস্ট ফিডিং, ওকে, মানে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং, কারণ আমাদের দেশে মানে আমাদের মতো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এখানে কিন্তু মানে যদি আমরা বলি যে অন্য মানে মানে অন্য ফিড করাবো মানে ব্রেস্ট ফিডিং এর যে অন্যান্য যে অপশনস আছে সেগুলো করাবো, তখন কিন্তু সেটা সম্ভব না, কারণ আমাদের মতো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে তার মানে যে অ্যাভেলেবিলিটি আর তার যে দাম সেটা অনেক বেশি। তো সেই কারণে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিংটাই ইম্পর্টেন্ট। আর কোভিড পজিটিভ মাদার ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ফিডিং করানো যায়, যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মাদারকে বেসিক্যালি মুখটা ঢেকে রাখতে হবে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, মানে মায়ের মুখটা যেন কাশি হাঁচি এসবের সময় যেন বাচ্চার ইয়েতে না আসে, মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, এবং বাচ্চাকে যতটা সম্ভব মায়ের থেকে দূরে রাখতে হবে, যেটা বলাটা খুবই কষ্টকর কিন্তু বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ এটা করলে আর কি অ্যাকচুয়ালি বেটার হবে আর কি, যে মানে আর হাইজিন মেনটেন করতে হবে, বাচ্চাকে ধরার আগে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে মাদারকে, এই করা যেতে পারে। এর থেকে আর প্রিভেনশন করার কারণ অন্য অপশনে যেতে গেলে টাকার ব্যাপার রয়েছে, মানে খরচাটা বেড়ে যাবে অনেক। আর আর তা না হলে ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে দেখতে হবে ডাক্তার কি বলে। that's all question আর নেই, কোশ্চেন এগুলোই ছিল। থ্যাংক ইউ সবাইকে for attending the live session. Stay tuned. Today we are again coming live at 9:15 p.m. sharp with our next topic of discussion and final topic of discussion for Doctors Week, that is COVID-19. It is a very important topic. Please view and support us as you have always been doing so far. Thank you.